आसतु वर्तमान आम ईश्वर वाक्य मध्य को जावा। आज आम जिसाया पुस्तक 21 पर्वर 11 पद ठारू आरंभ करी 22 पर्वर 25 पद पर्यंत अध्ययन करने निमंते जावा। एठार मु आपनकु स्मरण कराई दिए जे गत पाठरे आम ईश्वर विचारर विभाग मध्य मिसरर और बाबिलोन विचार विषय लक्ष्य करूँ, जहाँकि अनेकांशरे भाववाणी अनुजाई घटी सारी और भविष्य में घटवाक जाऊँच। किंतु आज आम आउ केतक गोष्ठी मानक उपर ईश्वर विचार तांकर भाववाणी अनुजाई वर्तिबार लक्ष्य करने को पारिबा। प्रथमे आम इदोमर विचार विषय ने लक्ष्य करने को जिबा। 21 पर्वर 11 पदरे लेखा अछि, दुमा विषयक भारोक्ति। जड़े सेईर ठारू मते डाकी कहूअछि, प्रहरी केते रात्र हैला, प्रहरी केते रात्र हैला। एही दुमा किए? एही दुमा इदोम को उपस्थापित करे। आपण जदि एही इदोम शब्द मध्यरु ई अक्षरटा को उठाई नेबे ताहले एहा दोम बा दुमा बोली जणाजिबो, जार अर्थ हेउछि नीरवता। इदोम तथापि मृत प्राय नीरवर देश होई रहिअछि। सेईर अर्थ लोमस। एसौ थिला सेईरर प्रथम मनुष्य, जहाँकि आदिपुस्तक 25 पर्वर 25 पदरे आपण लक्ष्य करने को पारिबे। से थिला लोमस और से सेईर पर्वतरे बास कला, जहाँकि आदिपुस्तक 36 पर्वर 8 पदरे आपण लक्ष्य करने को पारिबे। सेईर नामर अर्थ मध्य झड़ बात्या। यह थिला एक देश जहाँकि झड़ बात्यारे निश्चिन्न हो जाइथिला। एही नाम नीरवता और झड़ को प्रकाश करे। तेबे एही दुमा हेउछि इदोम देश, जहाँकि ईश्वर विचारर अंतर्भुक्त। एही झड़ बात्या और नीरवतार देश मध्यरु एही अनुसंधान मूलक प्रश्न आसे, जहाँकि दुई थर पुनरावृत्ति होइअछि, प्रहरी केते रात्र हैला, प्रहरी केते रात्र हैला। अन्य अर्थरे कहबाकू गले रात्रि केते पाहिअछि। ईश्वर महिमा प्रकाशित हेबा पूर्वरु जेतेबेले सेही धर्मरूप सूर्य आरोग्यदायक किरण संयुक्त हेबे, सेही समय पर्यंत यह केते काल लागी रहिबो। 21 पर्वर 12 पदरे लेखा अछि, प्रहरी कहला प्रभात आसुअछि और रात्रि ही आसुअछि। तुमे माने जेबे पचारिबो पचार, तुमे माने फेर आस। आपण देखंतु उभय प्रभात और रात्रि आसुअछन्ति। जहाँ केतेकंक निमंते गौरवर विषय हेबो, ताहा अन्यमानक निमंते विनाशर विषय हेबो। ईश्वरंक लोकमानक निमंते जहाँ आलोकर विषय हेबो, ताहा इदोम्य मानक निमंते अंधकारर विषय हेबो, जो माने कि ईश्वरंक परित्याग करियछन्ति। आसंतु यहाँ पर आरबीय मानकर विचार विषय ने लक्ष्य करबाकू जिबा। 21 पर्वर 13 पदरे लेखा अछि, आरब विषयक भारोक्ति। हे ददानीय पथिक दल, तुमे माने आरबर वन मध्यरे रात्रि जापन करिबो। एही पदरे अर्थटी अति परिष्कार जना पड़े। आरब इस्माइलीय मानकर देश थिला। एपरिकी प्रांतरर बेदुइन गोष्ठी गुड़िक, जहाँकि आधुनिक आरब मध्य तहिर अंतर्भुक्त। मात्र एक चमत्कार विषय होछि जे ईश्वर सेमानक विषय नहीं मध्य कहंती। अब्राहमकर पुत्र माने अर्थात इस्माइल और इसहाक केबे हेले एकाठी रहि नथिले, केवल सेमानकर वंशधर आज मध्य एकत्र बसवास करंती नहीं। आरबीय और जिहुदीय माने एबे भी परस्परर विरोधी। वर्तमान जहाँ सब घटुअछि से सब जदि अब्राहम देखि थांते, ताहले मु भाबुछि अब्राहम जो पाप करिथिले ताहा केते दूर क्षुद्र पाप थिला, ताहा से निजे अनुभव करि पारिथांते। प्रिय बंधु, पाप केबे हेले आपणा छाए मनुष्य जीवन में अकृत कार्य होई रुहे नाही। यार प्रभाव निश्चित भाव रही और यार प्रतिफल मध्य रही। 14-16 पद मध्य लेखा अछि, जो जन तृषित थिला सेमाने ताहा निकटकू जल आनिले। टेमा देशवासी माने भक्ष्य नहीं पलातक मानक संगे साक्षात कले, कारण सेमाने खड्गरु निष्कोष खड्गरु गुणदिया धनुरु और क्लेशजनक युद्धरु पलाइले। जेतु सदाप्रभु मते कहिअछन्ति, वेतनजीवीर वर्ष प्रमाणे 1 वर्ष मध्यरे केदरर सकल प्रताप लुप्त हेब। एही देश और तहिर लोकमानक उपरे एक आगामी विचार रहिथिला। तेबे एही पर्वर काव्य सौंदर्यता और हृदयर दुख एही अंशरे समाप्त हेबा उचित नुहे। होई पारे एठारे यह रात्रि
ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିନ ନିରୂପିତ ହୋଇଅଛି। ରାତ୍ରି ଓ ପ୍ରଭାତ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରଭାତ ଆସୁଅଛି, ସେହି ରୋଦନର ରାତ୍ରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଉଭେଇଯିବ ଓ ନୂତନ ପ୍ରଭାତର ଆଗମନ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟର ବିଫଳତାର, ପାପର ଓ ଅନ୍ଧକାରର ରାତ୍ରିର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଭାତର ଆଗମନ ହେବ ସେହି ଧାର୍ମିକତାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 22 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 22 ପର୍ବରେ ଦର୍ଶନ ଉପତ୍ୟକା ବିଷୟକ ଭାରୋକ୍ତି ବା ବିଚାର ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ଜେରୁସାଲେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଓ ଏଥିସହିତ ସିବ୍ନା ଓ ଏଲିଆକିମ୍ର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଏହି ବିଚାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଯାହାକି ଆମେ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ବାବିଲୋନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜେରୁସାଲେମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଝଡ଼ ତାହାର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜେରୁସାଲେମର ବିଚାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। 22 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦର୍ଶନ ଉପତ୍ୟକା ବିଷୟକ ଭାରୋକ୍ତି। ଏବେ ତୁମର କ'ଣ ହେଉଅଛି ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଗୃହର ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଅଛ? ଏହି ଦର୍ଶନ ଉପତ୍ୟକା ଜେରୁସାଲେମକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଯାହାକି ଏହି 22 ପର୍ବର 4 ପଦ, 8 ପଦ, 9 ପଦ ଓ 10 ପଦ ତହିଁର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ଦର୍ଶନ ଉପତ୍ୟକା ଜିସାୟଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବିରୋଧାଭାସ। ତେବେ ଏଠାରେ ଜିସାୟ ଦର୍ଶନ ଉପତ୍ୟକା ବୋଲି ନାମକରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉପତ୍ୟକା ଏକ ଦୁଃଖର ସ୍ଥାନକୁ, ନମ୍ରତାକୁ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ବା ତହିଁର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଏହି ଦର୍ଶନ ଏକ ଦୁଃଖର ଓ ଆଗାମୀ ଯୁଦ୍ଧର ଦର୍ଶନ, ତେଣୁକରି ଉପତ୍ୟକା ଏହି ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ। କୌତୂହଳ ଓ ଭୟ ପାଖି ଆସୁଥିବା ବିପଦ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୃହର ଛାତ ଉପରକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜିସାୟ 36 ଓ 37 ପର୍ବରେ ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆପଣ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଅବରୋଧ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୃହର ଛାତ ଉପରୁ ପଳାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଚେତନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବର 16 ଓ 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହାପରେ 22 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଅନାଅ, ମୁଁ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରିବି। ମୋ ଗୋଷ୍ଠୀୟ କନ୍ୟାର ସର୍ବନାଶ ବିଷୟରେ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ମୋ ଗୋଷ୍ଠୀୟ, ଏହା ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହାପରେ 22 ପର୍ବର 9ରୁ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଦାଉଦ ନଗରର ଭଗ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅନେକ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଦେଖିଲ ଓ ନିଚସ୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ ସବୁ ଏକତ୍ର କଲ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଜେରୁସାଲେମସ୍ଥ ଗୃହ ସବୁ ଗଣନା କଲ ଓ ପ୍ରାଚୀର ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲ। ପ୍ରକୃତରେ ରାଜା ହିଜକିୟ ଜେରୁସାଲେମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଏହିସବୁ ସତର୍କତାର ପଦକ୍ଷେପ ପୂର୍ବରୁ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 32 ପର୍ବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ସେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ମହାନ ବିଷୟ ସାଧନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ସେ ନିର୍ଝରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀର ବସାଇଲେ, ଯେପରି ନଗରରେ ଜଳାଭାବ ଦେଖା ନଯାଏ। ଆପଣ ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ଏହି ବିଭାଗଟି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏପରିକି ଡକ୍ଟର ଜେନିଙ୍ଗସ୍ ଏହାକୁ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଜେରୁସାଲେମର ଉଦ୍ଧାର ସାଧନରେ ଇତିହାସ ସଫଳ ହୋଇଅଛି ଓ ଏହାକୁ ଅଧିକାର କରିବାରେ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁକରି ଇତିହାସ ଏହାକୁ ସଫଳ କରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଭାଓବାଦୀଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଅବରୋଧ ଓ ଶତ୍ରୁ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜେରୁସାଲେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଉଠି ଆସିଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଉତ୍ତରରେ ସେହି ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ କି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବେ ମାତ୍ର ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମଧ୍ୟାନ୍ତର ସମୟ ଏହି ନଗରର ଅଧିକୃତ ହେବା ବିଷୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଘଟିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଅଛି। ଏହା ହିଁ ଜେରୁସାଲେମର ବିଚାର ଅଟେ ଓ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସିବ୍ନା ଓ ଏଲିଆକିମ୍ର ଘଟଣାରୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଅନେକେ ଏହି ସିବ୍ନାଠାରେ
ଏକ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଛବିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଏଲିଆକିମ୍ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ନାହିଁ, ଯେ କି ଏହି ଜଗତରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବେ। ତେବେ 22 ପର୍ବର 15 ଓ 16 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଏହି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିବନ୍ ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁହ, ତୁମ୍ଭେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଅଛ ଓ ଏଠାରେ ତୁମ୍ଭର କିଏ ଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ କବର ଖୋଳିଅଛ? ସେ ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣା କବର ଖୋଳିଅଛି ଓ ଶୈଳରେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ବାସସ୍ଥାନ ଖୋଦନ କରିଅଛି। ସିବନ୍ ହିଜକିୟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଜଣେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଧାନ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ସ୍ୱରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅର୍ଥ ଅପବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 18 ପର୍ବର 18 ପଦରେ, 19 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଓ ଜିସାୟ 36 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଓ 37 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ସିବନ୍ ତାହାର ନାମକୁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମାଧି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ବିଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରି ସେଠାରେ ସମାଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ 17 ଓ 18 ପଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ, ବୀରର ନ୍ୟାୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ବଳରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ହଁ, ସେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ତୁମ୍ଭକୁ ଗୁଡ଼ାଇବେ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପେଣ୍ଡୁ ପରି ତୁମ୍ଭକୁ ବୁଲାଇ ଓ ଘୁରାଇ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଦେଶରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ। ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭେ ମରିବ ଓ ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭର ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ ରଥ ସବୁ ରହିବ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର କଳଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆହୁରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି 22 ପର୍ବର 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦରୁ ତଡ଼ିଦେବା ଓ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ସ୍ଥାନରୁ ଟାଣି ଆଣି ତଳକୁ ପକାଇବେ। ମୁଁ ଭାବେ ସିବନ୍ ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଲିଆକିମ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ। 22 ପର୍ବର 20 ଓ 21 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେଦିନ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସକୁ ହିଲ୍କିୟର ପୁତ୍ର ଇଲିଆକିମ୍କୁ ଡାକିବା, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଚୋଗା ତାହାକୁ ପରିଧାନ କରାଇବା ଓ ତୁମ୍ଭ କଟିବନ୍ଧନୀରେ ତାହାକୁ ବଳବାନ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧିକାର ତାହା ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ତହିଁରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀମାନଙ୍କର ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶର ପିତା ହେବ। ଇଲିଆକିମ୍ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ଦୂରଦର୍ଶୀ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯେ କି ସିବନ୍ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ଇଲିଆକିମ୍ ଜଣେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଓ ସିବନ୍ ଏଠାରେ ବିରୋଧାଭାସ ଠାରୁ ଅଧିକ। ସେମାନେ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିପରୀତ। ସିବନ୍ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ଓ ଇଲିଆକିମ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। 22 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦ ବଂଶର ଚାବି ତାହାର ସ୍କନ୍ଧରେ ରଖିବା, ସେ ଫିଟାଇଲେ କେହି ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ ଓ ସେ ବନ୍ଦ କଲେ କେହି ଫିଟାଇବ ନାହିଁ। ଏହି ପଦଟି ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଫିଲାଦେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ, ଯେ ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦାଉଦଙ୍କର କଞ୍ଚି ଅଛି, ଯେ ଫିଟାଇଲେ କେହି ବନ୍ଦ କରି ନପାରେ ଆଉ ବନ୍ଦ କଲେ କେହି ଫିଟାଇ ନପାରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେ କି କୌଣସି ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ଫିଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ, ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା କେତେ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସବୁ କିଛି ରହିଅଛି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ଈଶ୍ୱର ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହର ଦ୍ୱାର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲା ରଖିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ସେହି ଅନୁଗ୍ରହର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସୁଅଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ନଥିବ, ମାତ୍ର ଏକ ବିଚାରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିଥିବ। କାରଣ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଏହି ଜଗତରେ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 22 ପର୍ବର 23 ଓ 24 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି,
ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଖିଲ ପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନରେ ତାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ଓ ସେ ଆପଣା ପିତୃବଂଶର ଗୌରବର ସିଂହାସନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ପୁଣି ଲୋକମାନେ ତାହାର ପିତୃବଂଶର ସକଳ ଗୌରବ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଓ ପାନପାତ୍ରଠାରୁ କଳସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପାତ୍ର ତାହା ଉପରେ ଟଙ୍ଗାଇବେ। ଆମମାନଙ୍କର ପରିତାଣ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍ଗାଯାଇଅଛି। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କଲେ। 22 ପର୍ବର 25 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖିଲ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନରେ ବଦ୍ଧ ଥିଲା ତାହା ସେଦିନ ଅପସରିଯିବ ଓ ତାହା ଖୋଦିତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ତାହା ଉପରେ ଥିବାର ବୋଝ ନଷ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହିଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଯାହାକି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସାରିଛୁ। ଆଉ ଏହି ପଦଟି ସେହି ଶିବନକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଯେ କି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ଅନେକ ଲୋକ ସେହି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଯେ କି ଆଗମନ କରିବାକୁ ଅଛି। ସେମାନେ ତାହା ପ୍ରତି ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସେମାନେ ତାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିବେ, ମାତ୍ର ସେ ଏକ ଖିଲ ସ୍ୱରୂପ ହେବ, ଯାହାକି ପତିତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେହିପରି ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି? ଆପଣ ଏକ ଉତ୍ତମ ଖିଲକୁ କାନ୍ଥରେ ବିନ୍ଧନ୍ତି ଓ ତହିଁ ଉପରେ ଏକ ଓଜନିଆ କୋଟ୍କୁ ଟଙ୍ଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା ସେହି ଖିଲ ସହିତ ତଳେ ଖସି ପଡ଼େ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଖିଲ ସଦୃଶ, ଯିଏକି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ଧ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଶିବନ ଏକ ଖିଲ ଥିଲା, ଯାହାକି ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଓ ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଖସି ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାର ପରି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଏକ ଖିଲ ଉପରେ ଟାଙ୍ଗି ରଖନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି? କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଟାଙ୍ଗି ରଖନ୍ତି, ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଖିଲ, ଯିଏକି ନିଶ୍ଚିତ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କେହି ପତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ହତାଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଓ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅର୍ପଣ କରି ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ କି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆଗମନ ହେବ, ଆଉ ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ତାହାର ପଥରେ ଭୁଲାଇ ନେବ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ତାହାର ପଥରେ ଗମନ କରିବେ, ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣି ସେମାନେ ଅବାଟକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏପରିକି ଲୋକମାନେ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତିକାରକ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେହି କୃଷ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଗତକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଜଗତର ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣ ଡେରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ, ଯେପରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।